نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی کی یو اے ای میں ملاقات سربنیاز فورم 2025 کے موقع پر ہوئی۔ پاک برطانیہ تعلقات، تعاون اور عوامی روابط پر تبادلہ خیال، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم رادوسلاو سیکورسکی کی بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ جیوین بیراموف سے ملاقات پر بے حد خوشی ہوئی، اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے اپنانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان اگلے 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر چکا ہوگا۔ دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ $100 ٹریلین کا عالمی بانڈ مارکیٹ ڈیجیٹل ریلیز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فریم ورک صرف ٹریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی نیوز بریفنگ۔ SIFC کی سہولت کاری سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات جاری۔ پاکستان چین اقتصادی شراکت داری میں پیش رفت، پاکستان میں سولر اور ہائی ٹیک شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع۔ چین کی پاکستان میں بڑے پیمانے پر سولر پینل مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی تجویز، پاکستان کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 6000 ایکڑ زمین مختص کرنے کا فیصلہ۔ پاک چین باہمی تعاون سے روزگار، برآمدات اور صنعتی ترقی میں نمایاں اضافہ متوقع۔ SCO کا ایک اور سنگ میل، آزاد جموں کشمیر میں ڈیجیٹل ترقی کی جانب اہم قدم۔ اجیرا میں 11واں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔ جدید IT پارک میں سٹارٹ اپس، فری لانسرز اور پیشہ ور افراد کے لیے بہترین معیاری سہولیات دستیاب ہیں۔ پارک میں تیز رفتار انٹرنیٹ، بلا تعطل بجلی اور پرسکون ماحول کے ساتھ جدید IT ایکو سسٹم فراہم کیا گیا ہے۔ سال 2025 کی آخری ملک گیر قومی انسداد پولیو مہم کا کل سے باقاعدہ آغاز ہوگا۔ 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 15 تا 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ والدین 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں۔ NEOC۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی کا دورہ، شاہراہ بھٹو کے کرنگی کازوے برج جنکشن منصوبے کا جائزہ، جنکشن کی تعمیر سے متعلق وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ۔ کام کا معیار اور بروقت تکمیل شہریوں کے لیے اہم ہے، منصوبہ مکمل ہونے پر صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں بہتری آئے گی، وزیر اعلیٰ سندھ۔ سوڈان کے علاقے کردوفان میں ڈرون حملہ، UN امن مشن کے تحت کام کرنے والے بنگلہ دیش کے 6 اہلکار جاں بحق۔ ڈرون حملے میں کردوفان ریجن میں UN مشن کے 20 بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 6 ارکان زخمی بھی ہوئے، 4 کی حالت تشویشناک۔ بنگلہ دیشی اہلکاروں کو ہر ممکن ہنگامی امداد فراہم کی جائے۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس کا اقوام متحدہ سے مطالبہ۔ امن مشن کے اراکین پر حملے بلا جواز ہیں جو جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس۔ پاکستان کی بھی امن مشن پر حملے کی مذمت۔ امن دستوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور جنگی جرم کے مترادف ہے، دفتر خارجہ۔ غازہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فورسز کے فضائی حملے میں اہم حماس رہنما سمیت 5 فلسطینی شہید، 20 زخمی۔ شام کے علاقے پالمیرا میں گشت کے دوران حملہ، 1 امریکی مترجم اور 2 امریکی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکی ریاست رہوڈ آئی لینڈ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ فائرنگ براؤن یونیورسٹی کے کیمپس میں ہوئی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، حملہ آور ملزم گرفتار، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ براؤن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واقعے پر اظہار افسوس، زخمی اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔
दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप आज 2 मैचेस पाकिस्तान और भारत के अंडर 19 टीम्स मध्य मुकाबले भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त टूर्नामेंट के छठे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात की मलेशिया के खिलाफ बैटिंग जारी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग T20 का आज से आगाज इफ्तिताई मैच में पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स पर्थ में मध्य मुकाबल होंगे मुकाबला दिन 1:15 से पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा है इंटरनेशनल लीग T20 आज 2 मैच खेले जाएंगे MI एमिरेट्स और शारजा वॉरियर्स दोपहर 3 बजे अबूधाबी में मध्य मुकाबल दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स शाम 7:30 बजे दुबई में आमने सामने होंगे इंटरनेशनल लीग T20 के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त मारूफ मोटरकार स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन ने कोयटा में 2 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए रिवर्स ड्राइव जंप और तेज तरीन रिवर्स ड्राइव का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का सुल्तान गोल्डन को खराज तहसीन नेक तमन्नाओं का इजहार ऑस्ट्रिया के शहर ओखिल्जन में बायएथलॉन वर्ल्ड कप 7.5 किलोमीटर खवातीन स्प्रिंट रेस फ्रांस के नाम फ्रांस की लुजान मोनोनो ने स्कीइंग और शूटिंग में शानदार रफ्तार और बेहतरीन निशानाबाजी का मुजाहरा किया पहली पोजीशन हासिल की नॉर्वे की मानकेर की आइडे दूसरे और स्वीडन की आना मैग्नेसन तीसरे नंबर पर रहीं नेदरलैंड्स और जर्मनी में खवातीन हैंडबॉल चैंपियनशिप नॉर्वे और जर्मनी ने चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल में जर्मनी ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 23-29 पॉइंट से हराया दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्वे ने नेदरलैंड्स को 25 और 35 पॉइंट से हराया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद मैं हूं हुमा मलिक खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली खबरनामे का आगाज करेंगे नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सरबनियाज फोरम के मौके पर बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म और जस्टिस सेक्रेटरी डेविड लेमी से मुलाकात समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में मोहम्मद इसहाक डार ने इस मुलाकात को खुशगवार करार दिया उन्होंने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात ताउन के मुख्तलिफ शोबों और मजबूत अवामी रवाबित पर रोशनी डाली और मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात में सरबनियाज फोरम के मौके पर पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा रादोस्लाविस कुर्सी से मुलाकात हुई है एक्स पर पैगाम में मोहम्मद इसहाक डार ने मुलाकात को खुशगवार करार देते हुए बताया कि मुलाकात में आलमी मसाइल पर बातचीत हुई है नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सरबनियाज फोरम के मौके पर आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहोन बैरमोव से भी मुलाकात हुई एक्स पर अपने पैगाम में मोहम्मद इसहाक डार ने मुलाकात को बरादराना करार देते हुए बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा आलमी एक्सचेंजेस के लिए एक मुनज़्ज़म शफाफ और आलमी मेयार के मुताबिक रास्ता खोल दिया है उनका कहना था कि ये एक पॉलिसी का ऐलान नहीं बल्कि एक नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से बायनांस और HTX को NOC का इजरा इसी नई सोच का पहला अमली कदम है उन्होंने वाज़ेह किया कि यह NOC कोई शॉर्टकट नहीं या बिला मशरूत मंजूरी नहीं बल्कि एक रिस्क बेस्ड मरहलावार और निगरानी के तहत दाखिले का फ्रेमवर्क है चेयरमैन पिवारा का कहना था कि इस फ्रेमवर्क के जरिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम की निगरानी मुमकिन हो सकेगी उन्होंने कहा कि मिल्कियत और कंट्रोल के निज़ाम में भी इससे बेहतरी आएगी दुबई बरतानिया सिंगापुर हांगकांग जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसी तर्ज की मंजूरी और पॉलिसी देते हैं ताकि डिजिटल असासों को काम में लाया जा सके
اندازے کے مطابق 3 سے 4 کروڑ پاکستانی کسی نہ کسی شکل میں ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ اس نظام کو جدت کے ساتھ لانا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ بلال بن ثاقب نے نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ڈیجیٹل اثاثے اپنانے کی روایت کو استعمال میں لائیں۔ پاکستان چین اقتصادی شراکت داری میں پیش رفت۔ پاکستان میں سولر اور ہائی ٹیک شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ SIFC کی مؤثر سہولت کاری سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کیسر احمد شیخ کی چین کے ہیوی جوہانگ انرجی ٹیکنالوجی گروپ کے وفد سے اہم ملاقات ہوئی۔ چین کے وفد کی پاکستان میں سولر انرجی اور ہائی ٹیک شعبہ جات میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ ملاقات میں بیجنگ میں ستمبر 2025 میں ہونے والی پاکستان چین B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس کے دوران متعدد ترجیحی شعبوں میں 8.5 بلین امریکی ڈالرز کے معاہدے اور مشترکہ منصوبے طے پائے۔ پاکستان کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 6000 ایکڑ زمین مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کیسر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ اسٹاک مارکیٹ انڈیکس گزشتہ سال کے مقابلے میں 4 سے 5 گنا بہتر ہوا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC کی کاوشوں سے ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ SCO کا ایک اور سنگ میل آزاد جموں کشمیر میں ڈیجیٹل ترقی کی جانب ایک اہم قدم۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے ویژن 2025 کے تحت SCO نے ایک اور شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے روشن مستقبل کے لیے SCO نے ٹیکنالوجی، جدت اور ترقی کی بنیاد رکھی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے علاقہ ہجیرے میں 11واں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 50 IT سیٹ اپس کے قیام سے خطے میں ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد مضبوط ہوئی ہے۔ جدید IT پارک میں سٹارٹ اپس، فری لانسرز اور پیشہ ور افراد کے لیے بہترین معیاری سہولیات دستیاب ہیں۔ جدید IT پارک میں تیز رفتار انٹرنیٹ، بلا تعطل بجلی اور پرسکون ماحول کے ساتھ جدید IT ایکو سسٹم بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی، جدت اور روزگار کے فروغ میں SCO کی خدمات آزاد جموں کشمیر کی ترقی کی علامت ہے۔ حکومت بلوچستان نے سول انتظامیہ، پاک فوج اور FC بلوچستان کے باہمی اشتراک سے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت صوبے کے 35 اضلاع میں مجموعی طور پر 969 ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ FC بلوچستان نارتھ کے اضلاع میں 8705 ملین روپے کے منصوبے زیر تکمیل ہیں، جن میں 44 منصوبے مکمل، 75 کے ورک آرڈر جاری، جبکہ 90 منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ نے تمام منصوبے 30 مئی 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پروگرام امپلیمنٹیشن یونٹ منصوبے کے معیار، شفافیت اور بروقت تکمیل کی نگرانی کر رہا ہے، جبکہ مقامی عوام نے ترقیاتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ PTI نے ملک اور معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، تبدیلی کا نعرہ لگا کر ملک میں تباہی لائی گئی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ دیا۔ ملک کے کونے کونے میں ترقیاتی کاموں کا صحرا نون لیگ کو جاتا ہے۔ رپورٹ کریں گی وردہ سلیم۔ لاہور پریس کلب میں سینئر صحافی محمد نواز رضا کی کتاب مرد اہن محمد نواز شریف کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ PTI نے کردار کشی اور نفرت کی سیاست کو فروغ دیا۔ منفی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو تباہ کر دیا۔ اس ملک میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے، اس ملک کے اندر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس ملک کے اندر ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی و بربادی برپا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ملک میں خدمت کی سیاست کا آغاز کیا، ملک کی ترقی کے ہر منصوبے کی تختی پر ان کا نام لکھا ہے۔ آج عالمی ادارے بھی ملکی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ عوام کو سہولت دینا، عوام کو ریلیف دینا، یہ میاں نواز شریف کی سیاست کا ہمیشہ محور رہا ہے۔ ان کو بالکل کسی چیز کی طمع نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کا اگر کوئی نصب العین ہے تو وہ عوامی خدمت ہے۔ ڈیولپمنٹ سے لے کے ملک کے اندر اکانومی کا ریوائیول، اکانومی کو ایک نئی سطح پہ لے کے جانا، ڈپلومیسی، فارن پالیسی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف جدید پاکستان کے معمار ہیں، اور آج بھی وہ خدمت کا سفر مرکز میں ان کے بھائی
میاں شہباز شریف بڑے احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں۔ آج آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں، انٹرسٹ ریٹ بہتر ہے، انفلیشن نیچے جا رہی ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے محمد نواز رضا کی صحافتی خدمات کو سراہا اور کہا کہ ان جیسے سینئر صحافیوں نے اپنے قلم کے ذریعے پاکستان کی کئی دہائیوں تک خدمت کی ہے۔ تقریب سے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، سجاد میر، سلمان غنی، ارشد انصاری سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور محمد نواز رضا کی کتاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ محمد نواز شریف کے ترقیاتی ماڈل کو دوسرے ملکوں نے اپنایا، لیکن اپنے ہی ملک میں پالیسیوں کے عدم تسلسل کے باعث ترقی کا پہیہ رک گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا کہ عام آدمی کی فلاح و بہبود ہمیشہ نواز شریف کی ترجیح رہی ہے۔ نواز رضا کی کتاب کی تقریبی رونمائی کی مزید تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری۔ سینئر صحافی محمد نواز رضا کی کتاب مرد آہن محمد نواز شریف کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی کو ترجیح دی۔ نواز شریف صاحب جدید پاکستان کے معمار ہیں کہ جن کی پالیسیوں نے، جن کے منصوبوں نے اس ملک کے اندر ایک جدید معیشت کی بنیادیں رکھیں۔ پاکستان میں ان کے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے گئے، پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم کامیابی ملی۔ بہادر مسلح افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہماری مسلح افواج نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی کامیابی حاصل کر کے پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے تحفظ خوراک و غذائی تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا گیا، عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی محمد نواز شریف کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی کا سفر جاری ہے۔ پی ٹی آئی کا پچھلا دور تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، جس طرح پاکستان کی تباہی ہوئی، ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں جو ایگزسٹنگ ہمارا سسٹم تھا، انفراسٹرکچر تھا، اس کی تباہی ہوئی، یا معیشت کی تباہی ہوئی، یا گورننس کی تباہی ہوئی اس وقت پی ٹی آئی کے زمانے میں۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے دور میں کون سا پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام نہیں ہوا۔ وفاقی وزراء اور دیگر مقررین نے سینئر صحافی محمد نواز رضا کی صحافتی خدمات کو سراہا اور کہا کہ محمد نواز رضا ملکی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب سیاست کے طالب علموں کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صدر مملکت کے ترجمان مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ تیسری نشاط الثانیہ دراصل علم، تحقیق اور جدت کے ذریعے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کا نام ہے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں تیسری نشاط الثانیہ اور مستقبل کا تصور کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس سے مرتضیٰ سولنگی کی خطاب اور ازبکستان کے دورے کی مصروفیات کا احوال آپ کو بتائیں گی ازبکستان سے ہمارے نمائندہ فرحانہ خان۔ تاشقند کی نیشنل لائبریری میں منعقدہ کانفرنس کا مقصد تعلیم، تحقیق اور تاریخی شعور کے ذریعے ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنا تھا۔ کانفرنس سے اپنے کلیدی خطاب میں صدر مملکت کے ترجمان مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان نہ صرف تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے رشتے میں بندھے ہیں، بلکہ جدید تحقیق، ٹیکنالوجی، معاشی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں تاکہ مستقبل کی ترقی اور استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی تشکیل دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان کی تیسری نشاط ثانیہ کا ویژن پورے خطے کے لیے ترقی، اعتدال اور استحکام کا راستہ کھول سکتا ہے۔ Our President Asif Zardari has asked me to convey his admiration for the vision of Third Renaissance. President Zardari recently said, and I quote, "Uzbekistan's Third Renaissance is not the revival of a nation alone. It is the revival of a civilization whose light once illuminated the world. Pakistan stands ready to work in this journey together," end quote. President Mirziyoyev has said, and I quote, "The future of our region depends on connectivity, roads, railways, energy routes, and partnerships that unite rather than divide."
वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल, उज़्बेकिस्तान के सदर के तर्जुमान, तीसरी निशात सानिया के हवाले से किताब के मुसन्निफ अब्बास खान और दूसरे मुकर्रिरीन ने इस तस्वुर को मुस्तकबिल की नई समतों से जोड़ते हुए जदीद तहकीक, टेक्नोलॉजी, तालीम और इलाकाई राब्तों को कलीदी सतून करार दिया। ताशकंद में सदर मुमलिकत के तर्जुमान मुर्तजा सोलंकी की अपने उज़्बेक हम मनसब के साथ होने वाली मुलाकात में खित्ते में बदलती हुई सियासी और मुआशी सूरत हाल और बाहमी ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक तर्जुमान ने भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया और खित्ते में अमन, रवाबित और तालीमी शराकतदारी को मुश्तरका तरजीह करार दिया। मुर्तजा सोलंकी ने उज़्बेकिस्तान के टेलीविजन और रेडियो का दौरा भी किया। उन्होंने मीडिया पर्सन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें उज़्बेक टीवी और रेडियो की वर्किंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। Mr. Solanki, thank you very much. उज़्बेक टीवी को इंटरव्यू के दौरान मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के रवाबित मुस्तकबिल में दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। आपको आगाह करेंगे, मुल्क भर में कल से साल 2025 की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक साल 2025 की आखिरी पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। इस दौरान पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से ज़्यादा, बलूचिस्तान में 26 लाख से ज़्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 4,60,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में गिलगित बल्तिस्तान में भी 2,28,000 से ज़्यादा, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7,60,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम में 4 लाख से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन पोलियो वर्कर्स जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची शहर का दौरा किया। पहले मरहले में उन्होंने शाहराह भुट्टो के कुरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का जायजा लिया। कुरंगी कॉजवे ब्रिज के जंक्शन की तामीर से मुतालिक वज़ीर आला को तफसीलन ब्रीफ किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बताया कि जंक्शन प्रोजेक्ट में 4 लूप्स और 4 स्लिप रूट्स शामिल है। मंसूबे की मजमूई लंबाई 2.7 किलोमीटर और मेन कैरेजवे की लंबाई 7,41,656 मीटर है। मंसूबे का अब तक 40% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। मलीर नदी में होने के बायस कुरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। मंसूबा मुकम्मल होने पर सनती और तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि जब तक काम जारी है, हिफाजती इंतजामात और मुतबादल रास्तों को मौसर बनाया जाए। वज़ीर आला ने वज़ीर बल्दियात को रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी करने की हिदायत भी की। शिकारपुर के हल्के PS9 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हल्के में मजमूई तौर पर 178 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 54 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 3000 पुलिस और 200 रेंजर्स एहलकार तैनात किया गए हैं, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। PS9 में 2,77,000 से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय रही इस्तेमाल करने के अहल हैं। वाज़ेह है कि ये नशस्त साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सूडान के इलाके कोर्दोफान में ड्रोन हमले में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले UN मिशन के 6 अरकान जाँ बहक हो गए। हमले के नतीजे में 6 अरकान जख्मी भी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के मुताबिक ड्रोन हमले में कोर्दोफान रीजन में UN मिशन के बेस को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि बांग्लादेशी एहलकारों को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमन मिशन के अरकान पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमले बिला जवाज़ हैं, जो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। सूडानी फ़ौज ने इस हमले का इल्ज़ाम बागी फ़ौज रैपिड सपोर्ट फोर्स पर आयद किया है। वाज़ेह रहे कि सूडानी फ़ौज और RSF के दरमियान गुज़श्ता 2 साल से ज़्यादा अरसे से खाना जंगी जारी है, जिसमें अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने भी सूडान के शहर कादुकुली में अक़वाम मुत्तहिदा के अबूरी सलामती दस्ते बराए एबी पर होने वाले हमले की सख्त मज़म्मत की है, जिसके नतीजे में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अमन एहलकार शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए।
अक़वाम मुत्तहिदा के हम दस्तों को निशाना बनाना बैन अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि इस सफाक हमले में मुलव्वस अनासर की फौरी निशानदही करके उन्हें इंसाफ के करहरे में लाया जाए। पाकिस्तान ने अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बांग्लादेशी अमन एहलकारों की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए हुकूमत बांग्लादेश और शोहदा के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। उधर गजा में इसराइली फौज की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। गजा में फ़िज़ाई हमले के नतीजे में हमास के अहम रहनुमा राद साद समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 20 जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि गजा सिटी में गाड़ी पर किए गए फ़िज़ाई हमले में हमास के एक अहम रहनुमा को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइल ने गजा सिटी के मगरबी इलाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने यह फ़िज़ाई हमला जंगबंदी लाइन के उस हिस्से में किया जो अब हमास के कंट्रोल में है और यह गजा सीज़ फायर की संगीन खिलाफ वर्जी है। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। शाम के इलाके पालमेरा के करीब शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और अमरीकी फ़ौजियों पर फायरिंग के नतीजे में एक अमरीकी मुतरजम और 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि ये हमला अमरीकी और शामी मुश्तरका फ़ौजी गश्त के दौरान किया गया। ये हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी फ़ौजी वस्ती इलाके में मौजूद थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला आवर का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम दाइश से था जिसे मौके पर ही हलाक कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम में मुबैना जंगजू के हाथों 2 अमरीकी फ़ौजियों और एक शहरी मुतरजम की हलाकत पर अफसोस है। अमरीका अब सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 9 अफराद जख्मी भी हुए जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के बाद फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक तफ्तीश जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों और उनके अहल खाना के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर किए गए ताज़ा हमले के बाद 10 लाख से ज़्यादा घर बिजली से महरूम हो गए जिसके नतीजे में लाखों अफराद मुतासिर हुए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमलों में सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल इस्तेमाल किए गए जिसके नतीजे में कई शहरी तंसीबात और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई। रूसी वजारत दिफा के बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइलों से अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें शिद्दत के साथ जारी हैं। सरहदी कशीदगी के बायस इलाके में खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ गई है। रॉकेट और गोलाबारी से दोनों अतराफ से नुकसानात हुए और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा अफराद झड़पों के बायस बेघर हो चुके हैं। थाई वज़ीर आज़म ने जंगबंदी दावे की तरदीद करते हुए कहा कि सरहद पर लड़ाई जारी है और अब तक दूसरे फरीक के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जुमे के रोज़ दोनों रहनुमाओं से राबते में रहे और नई जंगबंदी का दावा किया था। अफगान पनाहगज़ीनों को अमरीका समेत दुनिया भर की कौमी सलामती के लिए बढ़ता हुआ खतरा करार दिया जा रहा है। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के मुताबिक अमरीका में मौजूद कम अज़ कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं या मुश्तबे हैं। उनका कहना था कि मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह अब भी अमरीका के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उधर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक बाइडन दौर में अमरीका आने वाले तकरीबन 18,000 अफगान शहरियों की निशानदही की गई है जो मुश्तबा या बदनाम दहशतगर्द नेटवर्क से जुड़े हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार बैन अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है जिसके बायस कई ममालिक ने अफगान बाशिंदों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। भारत में आलमी फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी के साथ बदतरीन मेहमान नवाजी की मिसाल सामने आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी की आमद के मौके पर नाकिस सिक्योरिटी के बायस शदीद बदनज़मी फैल गई। बेकाबू हुजूम ने कुर्सियां तोड़ डाली, बोतलें उछाली और स्टेडियम मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। इंतहा पसंद अनासर की जानिब से नारेबाजी और हंगामा आराई के बायस लियोनेल मेसी को जान के खौफ से स्टेडियम छोड़ना पड़ा। वाक़े ने मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए और भारत की आलमी सतह पर साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। 1971 की पाक भारत जंग बरे सगीर की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है जिसमें भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसे दहशतगर्द गिरोह को इस्तेमाल करके मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों खुसूसन बिहारी कम्युनिटी पर बदतरीन मजालिम ढाए।
ان مظالم کے عینی شاہد امیر حسن کے مطابق بھارتی فوج اور مکتی باہنی نے علاقوں پر حملے کر کے مردوں کو باندھ کر قتل کیا، جبکہ خواتین اور بچوں کو کنووں میں پھینک دیا گیا۔ امیر حسن کے والد، بہنوئی اور والدہ اسی درندگی کا نشانہ بنے، جبکہ وہ خود زخمی حالت میں زندہ بچ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوجوان بہاری پاک فوج کی شانہ بشانہ بھارتی جارحیت کے خلاف لڑتے رہے۔ 1971 کے یہ جرائم آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہیں۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں ڈیجیٹل لٹریسی اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات کے موضوع پر دوسری بین الاقوامی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ مقررین نے نوجوان نسل کو درپیش ڈیجیٹل دور کے چیلنجز اور مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے اثرات پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیل محمد شفیق عادل کی رپورٹ میں جانیے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ کمیونیکیشن سٹڈیز کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات اور جعلی خبروں کا پھیلاؤ عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جو کہ معاشرے کی فکری بنیادوں کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی ڈھانچے پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ معاشرے کے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے غیر مصدقہ معلومات کو آگے شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا پھیلانا سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے یوزرز کو لٹریٹ کریں، ہم انہیں بتائیں کہ وہ کون سی انفارمیشن ہے، وہ پرائیویسی کے کون سے اسٹینڈرڈز ہیں جو آپ فالو کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹس کو، پلیٹ فارمز کو، اپنے اکاؤنٹس کو سیو کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا استعمال کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا آنا چاہیے۔ یہ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آج کی جنریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بچے ان پڑھ ہیں لیکن ان کے پاس موبائل اینڈرائڈ ہے، ان کو یوز نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یس کرنا ہے کہ نو کرنا ہے۔ آپ ان کو آگے اپنا میسج دیں اور ان کو سکھائیں۔ کانفرنس میں سائبر قوانین، ڈیجیٹل ایپس کے محفوظ استعمال، آن لائن ہراسانی سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی اور مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے اثرات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ محمد شفیق عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے کیش لیس اکانومی کے ویژن کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مستحق خواتین کے لیے سوشل پروٹیکشن والیٹ کے جدید ڈیجیٹل نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مالی معاونت کو محفوظ اور شفاف بنائے گا، مزید بتائیں گے محمد اشرف۔ وفاقی حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے نئے والیٹ سسٹم کا مقصد بے نظیر انکم سپورٹ کی رقوم کی ترسیل کے موجودہ نظام کو مزید آسان، محفوظ اور شفاف بنانا ہے۔ والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے خواتین اپنے معاملات خود سنبھال سکیں گی۔ اس نظام کے تحت مستحق خواتین ماہانہ وظیفہ براہ راست گھر بیٹھے اپنے موبائل اکاؤنٹ میں وصول کریں گی۔ ٹوٹل ہماری جو بینیفیشریز ہیں وہ 1,54,811 ہے۔ 37,000 خواتین کو ہم اس وقت تک والٹ اکاؤنٹ جن کے اوپن کر چکے ہیں اور ان کی سمیں جاری کر چکے ہیں۔ ڈیجیٹل والٹ سم کے حصول کے لیے خواتین کو اپنے شناختی کارڈ اور موبائل فون کے ساتھ اپنے قریبی BISP دفتر یا کیمپ سائٹ پر جانا ضروری ہے۔ مستحق خواتین کو بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ڈیجیٹل والٹ سم بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ اب ہمیں گھر بیٹھے پیسے مل جایا کریں گے۔ میں حکومت کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی ہے۔ میرا اکاؤنٹ بن گیا اور جس کی وجہ سے مجھے اب بآسانی پیسے مل سکیں گے۔ ڈیجیٹل والٹ سے مستحق خواتین کو مالی معاونت کسی کٹوتی کے بغیر آسانی سے مل سکے گی، جیسے انہیں اپنے روزمرہ کے لین دین میں آسانی ہوگی۔ مستحق افراد کے لیے موبائل والٹس ادائیگی صرف پالیسی اقدام نہیں بلکہ ایک قومی ترجیح ہے۔ یہ اقدام کیش لیس اکانومی اور مؤثر سماجی تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اوکاڑا۔ بلوچستان کی مسیحی برادری کے شہداء کے اعزاز میں کرسمس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور کور کمانڈر کوئٹہ نے تقریب میں شرکت کی۔ ملک اور قوم کے لیے جانیں قربان کرنے والی مسیحی شہداء کو مہمانان خصوصی کا بھرپور خراج تحسین۔ گورنر بلوچستان اور کور کمانڈر نے تمام مذہبی برادریوں کی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی اور تعاون کو سراہا۔ گورنر بلوچستان اور کور کمانڈر کی مسیحی برادری کے اراکین سے ملاقات اور کرسمس کی مبارکباد دی گئی اور مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کو پاکستان کی اصل طاقت قرار دیا۔ اس موقع پر پاسٹر آصف چاند نے کہا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں قومی یکجہتی کی مضبوط بنیاد ہیں۔ پاک فوج اور صوبائی حکومت قومی اتحاد اور شہریوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے ضلع باغ کی تحصیل دھیرکوٹ میں دیسی شہد اور زرعی اجناس کی سالانہ نمائش کا شاندار انعقاد ہوا۔ مقامی پہاڑی شہد کی مکھی پالنے والوں اور کاشتکاروں کو ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔
आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की तहसील धीरकोट में महकमा ज़राअत और गैर सरकारी तंजीमों के बाहमी ताउन से शहद की सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसने मकामी पहाड़ी शहद की मक्खी पालने वालों और काश्तकारों को एक बेहतरीन प्लेटफार्म फराहम किया। नुमाइश का मकसद मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले खालिस शहद की पैदावार को फ़रोग देना और शहद की मक्खियों की अफजाइश के जदीद तरीकों से मुताल्लिक आगाही फराहम करना था। इसका स्कोप इतना है कि अगर आज़ाद कश्मीर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे फारिग होने वाले जो लोग हैं उनको इस तरफ लगाया जाए तो आज़ाद कश्मीर में ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। मैंने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है, मेरी वालदा 6-7 साल से ही काम कर रही हैं। ये नुमाइश देख कर वाकई एक हैरत भी हुई और बेहिसाब खुशी भी हुई इन लोगों को देखकर कि कितनी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं। 2008 से इन्होंने काम शुरू किया और NARC ने इनको ट्रेनिंग दी और आज माशाल्लाह यहाँ पर 1400 बी कीपर ये शहद की मक्खियाँ पाल रहे हैं। नुमाइश में मकामी सतह पर उगाए जाने वाले अजनास के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब के दौरान ज़राई माहिरीन और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि शहद की मक्खियों की अफजाइश के लिए जदीद तरीकों से हम आहंग होकर पैदावार के मयार को आलमी सतह पर ले जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, धीरकोट, ज़िला बाग, आज़ाद कश्मीर। गाज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने और उनकी जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए द नेक्स्ट सलाहुद्दीन के नाम से पाकिस्तान की तारीख की पहली AI फीचर फिल्म का प्रीमियर कराची में मुनाकिद किया गया। तफसील बताएंगी किंजा नकवी। पाकिस्तान की तारीख की पहली AI फीचर फिल्म का मौजू मज़ाहमत, उम्मीद और क़यादत है, जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान फरहान सिद्दीकी की काविश है। फिल्म में फ़लस्तीन के यूसुफ नामी नौजवान की कहानी बयान की गई है, जो सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत से मुतासिर होकर इंसानियत, इंसाफ, इत्तेहाद और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। फिल्म में गजा की मौजूदा सूरत हाल को भी हकीकत पसंदाना और जज्बाती अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म के मनाजिर में बमबारी, खौफ और इंसानी दुखों की अक्कासी इस तरह की गई है कि गोया फिल्म देखने वाला इन वाक़यात का बराह रास्त मुशाहिदा कर रहा हो। फीचर फिल्म द नेक्स्ट सलाहुद्दीन को उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और बंगला ज़बान के सबटाइटल्स के साथ भी पेश किया जाएगा। अपनी नौयत की ये मुनफरिद फिल्म मुल्की फिल्मी सनत के लिए किसी एजाज से कम नहीं, जो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में एक नया बाब रकम करेगी। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलू, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। तहम शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी अजला में स्मोग, जबकि रात और सुबह के औकात में चंद मकामात पर धुंध छाई रही। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां पोलियो का वायरस अब भी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरयत रखता है और हर बच्चा जिसके ऊपर 5 साल से कम है उस तक खतरे पहुंचाना मुहिम का अहम हदफ है। सक्खर में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद पोलियो मुहिम को मज़ीद मौसर, मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ बनाना है। रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर अंदाज में कामयाब बनाने के लिए सक्खर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सक्खर आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सक्खर ने बताया, जिला सक्खर की 60 यूनियन कौंसिल के 3,92,000 बच्चे जिनकी उम्रें 5 साल तक हैं, उन्हें पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह ने कहा, लोकल काउंसिल्स के साथ मिलकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है ताकि दूर दराज इलाकों में इंसदादे पोलियो के खतरे पिला सकें। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है कि जो हम लोकल काउंसिल्स और हेल्थ नुमाइंदे साथ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे ये कामयाब होगा और पूरे सिंध में हर जगह पे लोकल काउंसिल्स के नुमाइंदे इनके साथ देंगे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, नाज़मीन, काउंसलर और मुख्तलिफ अफराद ने शिरकत की। इस किस्म के इकदाम से
इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार में मदद मिलेगी। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ज़िला भावल नगर में ज़रूरी आलात की फराहमी के लिए कुरानंदाजी की तकरीब का इनेकाद हुआ। मजीद बताएंगे राना फैसल रहमान। जिला बहावल नगर में किसानों को जदीद ज़रूरी आलात की फराहमी के लिए कुरानंदाजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरानंदाजी के जरिए किसानों को मजमूई तौर पर 36 इकसाम के ज़रूरी आलात रियायती सब्सिडी पर फराहम करने के लिए मुंतखब किया गया। ग्रुप 1 के तहत 26 इकसाम के ज़रूरी आलात की खरीदारी के लिए फी किसान 5 लाख रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है। मैकेनाइजेशन का दौर आ रहा है, मशीनरी के लिए हवाले से जदीद तरीके लाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे और भी कई मौके किसानों को फराहम किए जाएंगे। 5 लाख सब्सिडी मुझे मिलेगी तो बहुत फ़ायदा होगा, मैं अच्छे तरीके से काश्तकारी कर सकूंगा। ग्रुप 2 के तहत फी किसान 10 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी, जिसके जरिए काश्तकार धान लगाने वाली मशीन समेत दीगर महंगे ज़रूरी आलात रियायती नरखों पर हासिल कर सकेंगे। जिला बहावल नगर में ग्रुप 1 के लिए 378 जबकि ग्रुप 2 के लिए 80 खुशनसीब काश्तकारों का इंतखाब कुरानंदाजी के जरिए किया गया। इससे जिम्मेदारों की पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी और उनकी जो मैकेनाइजेशन में उनकी जो सलाहियतें हैं वो मज़ीद बेहतर होंगी। कुरानंदाजी के अमल में जिला भर से बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। काश्तकारों को ज़रूरी आलात की तकसीम एक बेहतरीन इकदाम है, इससे काश्तकारों की पैदावारी सलाहियत भी ज्यादा होगी और मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा होगा। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। इस्लामाबाद में 7वां 3 रोज़ा नेशनल ऑलिव गाला शुरू हो गया है। इवेंट में मुल्क भर से काश्तकार, तलबा, फैमिलीज और जैतून के माहिरीन एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर पाकिस्तान में जैतून की काश्त, पैदावार और इससे जुड़ी मुआशी तरक्की के इम्कानात को फ़रोग़ देने के लिए शरीक हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सईद वज़ीर। जैतून की बढ़ती हुई अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 7वां नेशनल जैतून मेला भरपूर जोश व खरोश से जारी है, जहां जैतून की काश्त, इससे तैयार होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत, खाले जैतून के तेल के स्टॉल्स, जैतून से बनी कॉस्मेटिक्स, जैतून की लकड़ी के बने हुए बर्तन और मकामी कारोबार के मुनफरिद स्टॉल्स शहरों की खसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पहले हमारे बलूचिस्तान में इसके हवाले से कुछ भी नहीं था सर, ऑलिव का किसी को ना कोई समझता कोई चीज़ था। अभी इस एक्सपोज के हवाले से या गालास के हवाले से लोग बहुत मिसाल ओलिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं सर। काश्तकारों ने जैतून को खामोश सब्ज इनकलाब करार देते हुए कहा कि मर्दों के साथ खवातीन भी बड़े पैमाने पर इस कारोबार के साथ वाबस्ता हैं। हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स है, तकरीबन 5 प्रोडक्ट्स हम इस वक्त बना रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ऑलिव ऑयल है। उसके अलावा हम ऑलिव सॉस बनाते हैं, ऑलिव कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। शुरका का कहना था कि इस गाला में शिरकत के बाद इन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तान में जैतून के पैदावार तवक्कुल से कहीं ज्यादा है। पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट रिसर्च सेंटर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ, अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। कोई पिकल लेके आया, कोई ऑलिव लेके आया, कोई ऑलिव का टी लेके आया और किसी ने सोप बनाया, तो किसी ने जो है ना ये सीरम वगैरह बनाया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑलिव की, तो ये ऑलिव जो है हेल्थ बेनिफिशियल है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट से एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, उसके अलावा इसमें विटामिन ई भी होता है। जैतून मौसमियाती तब्दीली का बेहतरीन हल और पानी की कमी वाले इलाकों की मौजूद तरीन फसल है। जैतून न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली की रोकथाम में मददगार है, बल्कि इनकी बढ़ती हुई पैदावार मुल्क की मईशत के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट के 5वें मैच में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दुबई में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारत की जानिब से आयुष महात्रे और विभव सूर्यवंशी ने इनिंग्स का आगाज किया, तो सूर्यवंशी सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। महात्रे ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों खिलाड़ियों को मोहम्मद सयाम ने आउट किया। आज का दूसरा मैच मलेशिया और मुत्तहिदा अरब अमीरात की अंडर 19 टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। George this time controls that shot well. He's played it in.
इंटरनेशनल लीग T20 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के 14वें मैच में MI एमिरेट्स और शारजा वॉरियर्स दोपहर 3 बजे अबू धाबी में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का 15वां मैच दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के दरमियान शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। इंटरनेशनल लीग T20 के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पॉइंट टेबल पर डेजर्ट वाइपर्स पहले, गोल्फ जायंट्स दूसरे और दुबई कैपिटल्स तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। MI एमिरेट्स की चौथी, अबू धाबी नाइट राइडर्स की 5वीं और शारजा वॉरियर्स की आखिरी पोजीशन है। इंटरनेशनल लीग T20 के 13वें मैच में दुबई कैपिटल्स ने अबू धाबी नाइट राइडर्स को 9 रन से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में दुबई कैपिटल्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 196 रन बनाए। शायान जहांगीर ने 99 रन की इनिंग्स खेली, वो महज 1 रन के फर्क से सेंचुरी स्कोर न कर सके। रामन पॉल 38 रन के साथ नॉट आउट रहे। नाइट राइडर्स के जेसन होल्डर और आंद्रे रसल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 187 रन बना सकी। आंद्रे रसल ने 53 रन बनाए और आउट नहीं हुए। दुबई कैपिटल्स के वकार सलाम खेल ने 3 और डेविड विले ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। IL T20 के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिका प्रोपेगेंडा अमरीकी जरीदे ने बेनकाब कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद के जरिए साबित होता है कि तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस हवाले से लिखा है कि तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड्स दिखाई। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका में कुछ तहकीकाती और मफादाती हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा अमरीकी जरीदे ने बेनकाब कर दिया। मेजर रिटायर्ड मेजर हमारे साथ मौजूद है। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक दफा फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है बगराम एयरबेस को लेकर, पूरी दुनिया में तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया तालिबान की जानिब से, तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट आई है और वैसे भी जो मुख्तलिफ मौके पे जो US गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आया है, इवन बाय द प्रेसिडेंट ट्रम्प, के जो इन सब रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि तालिबान जो हैं, तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल के लिए दे रहा है और उनसे छोटे छोटे फायदे के लिए पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। और आज वाशिंगटन पोस्ट की जब ये रिपोर्ट आती है, इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस कि किस तरह इन्होंने एक धोखा देने की कोशिश की है, जबकि एक मौक़िफ़ US गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि इनका जो जोड़ा हुआ असला और इक्विपमेंट है वो जो है वो तालिबान के हाथों से निकल चुका हुआ है। तो इन्होंने पुरानी गाड़ियां पेंट करके और पुराने जहाज पेंट करके बेस पे खड़े करके और एक फेक अपनी परेड शो करके इन्होंने साबित किया। और जो कि आजकल AI का दौर है, इसको इन चीज़ों को वेरीफाई करना कोई मसला नहीं होता। इस वक्त जो है वो आप अगर देखा हो आपने तो जो जनरल हैं, जो अमूर इनके तालिबान के अमूर जो तमीर नौ के अबूरी जनरल हैं, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया था कि वो $7.1 बिलियन का जो असला है वो छोड़ के आए थे। मगर अब वो असला कहाँ है, किन के हाथों में है, कम अज़ कम वो तालिबान के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश है पूरी दुनिया के आगे कि जबकि पूरी दुनिया इस वक्त दहशतगर्दी के साथ लड़ने और उसके खिलाफ कमर बस्ता है, तो ये असला, इतना बड़ा असला जो है वो दहशतगर्दी के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो ये तमाम उन ममालिक के लिए जो इसकी नेबरहुड में हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी है और इवन अक़वाम आलम के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि दहशतगर्दी जो है इसका ना तो कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है, ना कोई कौम है, ना कोई इसकी सेक्ट है।
یہ تو ایک وہ وائرس ہے، جب یہ پھیلتا ہے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اور 25 سال لگے 9/11 کے بعد آپ کے سامنے کس طرح پوری دنیا نے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور اس کو کرب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر افغان رجیم جو ہے، موجودہ افغان طالبان کی گورنمنٹ جو ہے ادھر، جو اس وقت کابل کے اوپر قبضہ میں ہے، وہ اگر اس پوری ساری دنیا کی ایفرٹ کو اگر زیرو کرنے کے چکر میں ہے اور پھر دوبارہ دہشت گردی کو دنیا کے آگے پیش کرنے کے چکر میں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا جو ہے وہ کبھی بھی ان کو یہ پنپنے پائے گا، اور واشنگٹن پوسٹ نے اس کو واضح کر دیا آج۔ بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ مسٹر رضا صاحب۔ آپ بات کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے، طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری سے متعلق پروپیگنڈا امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بے نقاب کر دیا ہے۔ اور اب ایک دفعہ پھر رخ کریں گے اسپورٹس نیوز کا۔ کھیلوں کی خبروں میں مزید آپ کو بتائیں، آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ T20 کے 21ویں ایڈیشن کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ افتتاحی میچ میں پرتھ اسکارچرز اور سڈنی سکسرز کی ٹیمیں پرتھ میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ دن 1:15 پر شروع ہوگا اور PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم سڈنی سکسرز کا حصہ ہیں۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ گیمز کی فاتح پاکستان آرمی نے قائد اعظم ٹرافی اپنے نام کر لی۔ مزید تفصیل عائشہ آفرین کی اس رپورٹ میں۔ 35ویں نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی کی برتری برقرار، قائد اعظم ٹرافی پاکستان آرمی کے نام۔ رنر اپ ٹیم وابڈا نے سید واجد علی شاہ ٹرافی حاصل کی۔ تیسری پوزیشن پر پاکستان نیوی کو پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ٹرافی سے نوازا گیا۔ آرمی نے ہمیں جتنا بیک اپ کیا ہے، جتنا سپورٹ کیا ہے، کسی چیز کی مطلب ہے وہ کوئی دقت نہیں ہوئی۔ Pakistan's really put on a show for all the athletes and all the spectators, and I'm really happy to say I participated and was a part of this historical event. کمپٹیشن بہت ٹف رہا ہے کہ ہر کوئی کھلاڑی لڑ رہا تھا جیت کے لیے، گولڈ میڈل لینے کے لیے ایفرٹ کر رہا تھا۔ سندھ کو فیئر پلے ٹرافی سے نوازا گیا اور پاکستان پولیس کو بیسٹ ٹرن آؤٹ کی ٹرافی دی گئی، جبکہ دیگر ٹیموں کے نوجوان اور خواتین کھلاڑیوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا فلیگ وہ پورے ورلڈ میں جو ہے ہم لہرائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بہت ایکسپیرینس ہو گیا ہے نیشنل کھیلنے کے بعد۔ میں نے پنجاب کو ریپرزینٹ کیا ہے فینسنگ میں ایپے کیٹیگری، اور میں نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ نیشنل گیمز میں حمزہ آصف نے 50 میٹر فری اسٹائل اور بریسٹ اسٹروک تیراکی میں اپنی مہارت دکھائی اور رول آف آنر ٹرافی حاصل کر لی، جبکہ کھیلوں کے دوران دیگر نئے قومی ریکارڈز بھی قائم کیے گئے۔ 26 ایئر اولڈ بیریئر میں نے توڑا ہے 50 میٹر بریسٹ اسٹروک میں 30 سیکنڈز والا، اور 29.99 میں میں نے اپنی ریس لگائی ہے۔ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایئر فورس نے اوور آل سیلنگ ایونٹ کو ون کیا۔ 35ویں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں منعقد ہوئی، جہاں جیتنے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں میں میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں آئندہ 36ویں نیشنل گیمز کی میزبانی کے لیے پاکستان آرمی نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا جھنڈا پنجاب کے حوالے کر دیا۔ نیشنل گیمز جیسے مقابلے نہ صرف کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر آگے بڑھنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان کے معروف موٹر کار سٹنٹ مین سلطان گولڈن نے کوئٹہ میں 2 عالمی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس ڈرائیو کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا۔ انہوں نے 1 میل کا فاصلہ 57 سیکنڈز میں طے کیا۔ اس سے قبل تیز ترین ریورس ڈرائیو کا ریکارڈ امریکی سٹنٹ مین نے 2022 میں 1 منٹ 15 سیکنڈز میں طے کیا تھا۔ سلطان گولڈن نے ریورس ڈرائیو جمپ کا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سلطان گولڈن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ بائیتھلون ورلڈ کپ کی 7.5 کلومیٹر سپرنٹ ریس فرانس کے نام رہی۔ آسٹریا کے شہر ہاک فلزن میں جاری ایونٹ میں فرانس کی لوجان مونون نے خواتین کی 7.5 کلومیٹر سکیئنگ اور شوٹنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ فرانسیسی ایتھلیٹ نے شاندار رفتار اور بہترین شوٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ناروے کی مارن کرکی آئیڈیے دوسرے اور سویڈن کی انا میگنسن تیسرے نمبر پر رہیں۔ ناروے اور جرمنی نے ورلڈ خواتین ہینڈ بال چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیدرلینڈز اور جرمنی میں مشترکہ میزبانی میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے سیمی فائنل میں جرمنی نے دفاعی چیمپئن فرانس کو 23 کے مقابلے میں 29 پوائنٹ سے شکست دی اور 32 سال میں پہلی بار فائنل میں رسائی حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں ناروے نے نیدرلینڈز کو 25 کے مقابلے میں 35 پوائنٹ سے ہرایا۔
They were third in 2007 Germany. लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स अपनी भरपूर तैयारियां जारी रखे हुए हैं। फ्रांस की पामेरा लोजा एंजलिस गेम्स में डेफ ओलंपिक्स में फतह के लिए पुरस्म है। फ्रांस की मारूफ डेफ ओलंपिक्स चैंपियन पामीरा टोक्यो डेफ ओलंपिक्स की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में सोने के तमगे जीतने के बाद लॉस एंजलिस गेम्स में भी फतूहात का ख्वाब सजाए हुए हैं और इवेंट के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। फ्रांसीसी स्प्रिंटर का कहना है कि खेल माजूरी को नहीं बल्कि सलाहियत को पहचान देता है। वो न सिर्फ ज़ाती कामयाबी के लिए बल्कि समाज से महरूम खिलाड़ियों की नुमाइंदगी और हौसला अफजाई के लिए भी लॉस एंजलिस गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना चाहती हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने वोल्वरहैम्पटन को हरा दिया। लंदन में खेले गए मैच में आर्सेनल ने वोल्व्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।